المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى أرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى أرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى أرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على مسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والجلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد محمد أن الله يتخشاه برحمة المغفرة العلم والأعمال يحفظنا من الزين والسلام يرزقنا خطوة ونكون حرص صالحا يسير القلب وحكمة تصريح علينا فتوح العارفين ويفكرنا بالدين الآن الدنيا وصلاح النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل الأنبياء الله المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله شكر الله معاشر الحبايب الكرام معاشر الحاضرين معاشر العاملين معاشر المسلمين رحمكم الله. أهلا وسهلا. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, hadir di antaranya Habib Abu Bakar Suada bin Taufiq bin Syahab, dan juga hadir bersama kita Habib bin Mahbub, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Habib Khalifah Al Majlis, Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, Syaikhul Zainal, dan juga para hadirin jamaah Majlis Ta'lim dan Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keringanan lapar kita, keruangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada Ahad pagi yang berbarakah ini dalam rangka berzikir, berwirid, bertasbih sampai kita mengaji menuntut ilmu. Apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita telah masuki tanggal 2 Dzulhijjah, Syahrullah Allah Syahrul Hurum. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang, umur yang sehat, keluarga yang sakinah, rezeki yang halal dan katsiran thayyiban mubarakan hani'an mari'ah, dan semua niat hajat kita maqbulah indallah wa mabrurun ladaih. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji kita suci. Semoga semua yang berangkat dari segala penjuru dunia dijadikan hajjan mabrurah, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura, wa ziyaratan wa amalan maqbula. Pulang bepergian dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula keluarga yang ditinggalkan, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah masih diberikan umur yang panjang, juga kita dapat menunaikan ibadah haji kita suci sini dan ba'da sini wa awaman ba'da awam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit kita lanjutkan kita masih dalam kajian kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayah Imaniyah kalangan Dul Irsyad wa Ibadul Bilad Habib Abdullah bin Adal Haddad Sahibul Khatib. Sampailah kita kepada wa mu'taqadu ahli sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajaba naf'abihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa mu'taqadu ahli sunnati ja'alana Allah minhum bi fadlihi annahu la yakunu kainun saghirun wa la kabirun illa bi qada'i Allah ta'ala wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi wa anna al-ibada wa af'alahum خيرها وشرها خلق الله تعالى. ثم بعد ذلك يطالبون أنفسهم بامتثال أوامر الله كل المطالبة ولا يرخصون لها في ترك شيء منها ويحملونها على ترك المنهيات وعلى اجتنابها رأسا. وإن وقعوا في شيء منها بادروا إلى التوبة، أي بادروا إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. وإن فرطوا في شيء من الأوامر أي بادروا بقضائه وتابوا إلى الله تعالى من تركه.
ولا يحتجون لأنفسهم على الله أبدا ولا يقدرونها بسبب القدر ولا يرخصون بذلك لأحد فإن الله تعالى وصف بعض أعدائهم في كتابه بالاحتجاج بالمشيئة ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم عليه ولم يقبله منهم ورده عليهم وكذبهم فقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون قل فلله الحجة البالغة وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فإياك والابتداء بالمشركين بالاحتجاج على الله رب العالمين وحسبك من القدر الإيمان به خيره وشره ثم كلف نفسك الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهيه وتب على الدوام من تقصيرك عن القيام بحقه تعالى واستعن بالله تعالى وتوكل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا فنهي عن الخوض فيه لما في ذلك من الخطر وكثرة الضرر فسأل رجل عليا رضي الله عنه عن القدر فقال في جوابه هو بحر عميق فلا تلجه وطريق مظلم فلا تسلكه سر الله تعالى قد خفي عليك فلا تفشيه وسأل رجل من ولاة الأمور محمد بن واسع رحمه الله عن القدر فقال له جيرانك من أهل القبور لك في التفكر فيهم شغل شاغل عن القدر والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin barusan telah kita simak dan barukan qiraatul kitab, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat al-muqarrabun dan ulama as-salihun. Masih di dalam al-iman bil qada wal qadar. Diwajibkan kita beriman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin diceritakan tentang qada qadar ini, hadirin, adalah sirrullah makhluk, rahasia Allah yang Allah tetapkan kepada makhluknya. Ada orang dikasih kaya, ada dikasih miskin, ada dikasih itu urusan Allah dan kita nggak boleh protes urusan itu, kan? Dan kita harus mengetahui bahwa semua qada ini adalah hak prioritas Allah. Adapun kita cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar, pilihan untuk menentukan nasib kita dari ketentuan baik, ketentuan buruk. Ada yang baik, ini buruk. Itu mau milih yang mana? Ada namanya ikhtiar buat manusia. Jangan ikuti paham-paham yang beraliran-aliran yang menyimpang dari aliran sunnah wal jamaah. Dan seperti madhab firqah mubtadi'in, orang-orang yang ahli bid'ah, kan? Yang mereka mengatakan dia quluna bi'adamil ikhtiyar. Gak ada buat kita itu pilihan menentukan, semua itu udah takdirnya Allah. Nah, ini juga salah, kan? Ada juga orang yang bilang bahwa kita yang punya ketentuan, Allah nggak punya aturan. Ini lebih parah lagi, kan? Seperti kemarin, kan? Ada madhab Jabariyah, ada madhab lagi Qadariyah, kan? Qadariyah ini mengatakan bahwa mu'taqad mereka ini madhab-madhab yang mengatakan mereka ini nggak punya ya ketentuan, ya bahkan mereka punya qadar ketentuan. Kalau madhab Jabariyah, bahkan kita yang punya aturan, Allah nggak punya aturan, itu juga. Nah, madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kata Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad, sahibul ratib baina hataini al-firqatain, ada di antara dua firqah yang sesat ini. Yang satu bilang Allah nggak punya kekuasaan, yang satu kita malah yang punya kekuasaan. Allah punya kekuasaan, kita nggak punya apa-apa. Ini repot juga. Bagaimana yang dinyatakan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, pernyataan para alim ulama, kharijun min baini fardin wa jaman wa jamin labanan khalisan sa'iran syarib. Kita di madhab yang keluar di antara kotoran sama darah, kotoran najis, darah najis, keluar daripadanya susu, ya kan? Susu itu kan keluarnya dari antara kotoran sama darah. Keluar dari situ apa?
minuman yang mana khalisan, murni, bersih, nggak ada najis, nggak ada kotor, bahkan menyehatkan lagi sya'iran lisyaribi, yang dirasakan lezat nikmat bagi siapa yang meminumnya. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Wa mu'taqadu ahli sunnah ja'alana Allah minhum, dan i'tiqad golongan-golongan ahli sunnah ini adalah yang kita berharap mudah-mudahan Allah gabungkan kita daripada mereka, amin. Itu golongan-golongan yang mengatakan mazhab yang sangat benar. Salah satunya mazhab Asy'ariyah. Kita ini mazhab Asy'ariyah, biar kalau Asy'ariyah bid'ah ini macam-macam. Yang benar itu mazhab Asy'ariyah yang paling benar. Minhum, di antara mereka, semoga kita digolongkan bersama mereka bifadli, dengan karunia Allah, annahu la yakunu ka'inun shaghirun wala kabir. Enggak mungkin, ya, katanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, terjadi sesuatu ketentuan yang sifatnya kecil atau ketentuan yang sifatnya besar, ya kan? Illa bi qada'illahi ta'ala. Semuanya itu karena qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatih, dan semua itu melalui kehendaknya Allah, wa iradati, keinginannya Allah, ya kan? Wa qudratihi, dan ketentuannya Allah. Semua yang terjadi ini ketentuannya, dan semuanya ada hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah. Makanya semua yang ditentukan Allah ini ada begini, ada hikmahnya. Yang menurut kita ini kelihatannya buruk, ternyata baik, ya kan? Tapi disebut di dalam Al-Quran kali ini kan, apa yang kau rasakan tadi itu buruk, ternyata itu baik. Dan apa yang kau rasakan baik, ternyata itu buruk. Kalau kita serahin sama Allah, jadi takut ya. Makanya orang yang betul-betul tawakkal 'ala Allah, bahwa hasbuh. Kalau kita serahkan sama Allah, Allah jamin ya. Oh, jadi begini, udah tawakal Allah, nanti dijamin jadi baiknya Allah kita. Nah, di sini kata ulama usul anna ibad, adapun kita nih hamba-hamba Allah, wa af'alahum, perbuatan-perbuatan kita semuanya ini khairaha wa syarraha, mau perbuatan sifatnya baik, perbuatan yang sifatnya buruk, itu khalqullah, ciptaannya Allah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yuqalabuna anfusahum, kita semuanya ini dituntut, ya kan? Diri-diri kita ini bimtithali awamirillahi kullal muqalabah, untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah yang baik-baik dengan tuntutan yang sangat kullal muqalabah. Artinya tuntutan-tuntutan yang betul-betul puncaknya, nggak boleh pakai protes-protes. Jalanin perintahku, jauhi larangan. Dan siapa yang taat sama Allah pasti mendatangkan keberuntungan, ya kan? Sudah disebut wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Beruntung dengan keberuntungan yang besar dan jauh. Enggak mungkin orang yang taat sama Allah kena musibah-musibah bala-bala, ya kan? Adapun dia kena musibah bala dalam kondisi taat, itu malah ngangkat derajatnya, ngampuni dosanya dan sebagainya. Jangan ada kok begini ya, saya sudah maju kok malah begini, itu Allah benar, astagfirullah. Ini orang-orang yang menuntut ketentuan Allah, hati-hati ya. Siapa orang yang enggak ridho atas apa yang Allah tentukan atasnya, maka di situ kemurkaan Allah atasnya. Tapi siapa yang ridho atas keputusan Allah, Allah ridho atasnya. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhط. Kalau dia ridho, maka Allah ridho. Kalau dia murka, ya Allah tambah murka. Alhamdulillah menjadi di sini. Jadi kita cuma tugas kita dituntut untuk apa? Memenuhi sudah panggilan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, cinta sama yang dicintainya, benci terhadap apa yang dibencinya, membela perjuangannya, udah itu, ya kan? Insya Allah selamat dunia wal akhirat. Wala yurakhasuna laha fi tarki syai'in minha, dan bagi kita semuanya ini tidak diberi yang namanya keringanan untuk meninggalkan, ya kan? Apa itu? Sedikit pun apa yang diperintahkan Allah. Sholat sudah dituntut 5 waktu, sudah nggak boleh dikurang-kurangi. Gak ada anak rasul buat ini, kalau sholat nggak apa-apa deh, nggak bisa ini aja, ya kan? Nabi-nabi aja masih diperintahkan, apalagi kita, ya kan? Nah di sini ini semua hikmah yang terbaik buat kita ketentuan Allah. Wala yurakhasuna laha fi tarki syai'in minha wa yuhmalunaha ala tarkil manhiyat, dan dipikulkan atas kita, ya kan? Ditugaskan atas kita nih perintah-perintah untuk menjalankan perintah dan meninggalkan apa tarkil manhiyat yang dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah. Sholat sudah dituntut 5 waktu, sudah nggak boleh dikurang-kurangi. Gak ada anak rasul buat ini, kalau sholat nggak apa-apa deh, nggak bisa ini aja, ya kan? Nabi-nabi aja masih diperintahkan, apalagi kita, ya kan?
Nah di sini ini semua hikmah yang terbaik buat kita ketentuan Allah. Wala yurakhasuna laha fi tarki syai'in minha wa yuhmalunaha ala tarkil manhiyat, dan dipikulkan atas kita, ya kan? Ditugaskan atas kita nih perintah-perintah untuk menjalankan perintah dan meninggalkan apa tarkil manhiyat yang dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ijtinabiha ra'san, dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak diberikan keringanan, ya kan, untuk berani-berani menerjang larangannya Allah sekalipun sedikit pun ya. Ra'san, kata ulama Rasulullah itu walaupun apa sedikit ataupun sama sekali nggak ada lagi aturan, semua yang diatur Allah sedikit ya. Maka aturan Allah itulah yang terbaik buat kita. Wa in waqa'u fi syai'in minha, dan kalau seandainya mereka ini tiba-tiba terjadi sesuatu dari dosa-dosa yang dia tiba-tiba lakukan, ya kan, badaru ila Allah taala min taubati wal istighfar, dianjurkan mereka cepat-cepat, nggak usah pakai nunggu nanti-nanti, apa itu, bertobat dan memohon ampun sama Allah. Ya kan? Allah ini maha penerima taubat dan maha penyayang buat hamba-hambanya. Kalau memang dia melakukan dosa yang tiba-tiba dia ini nggak sengaja, atau memang karena dosa yang tiba-tiba emosi dan sebagainya, cepat-cepat saat astagfirullah, taubat Allah, tuju ila Allah, ya, taubat nasuha dan sebagainya. Tapi kalau kita mau nahan nggak usah taubat biarin, untuk bilang jangan. Apalagi di bulan, ya. Bulan ini nih nggak ada yang lebih daripada di bulan keutamaan. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin al-amal salih fiha, enggak ada satu amal anak Bani Adam dari amal-amal solehnya, ya kan, yang saat ini kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ila Allah, fi riwayatin afdalu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dibanding ini hari-hari, yakni ayyam al-ashri min awail dzulhijjah, hari-hari sepersepuluh dari Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengan surat wal fajri wa layalin asyar. Layalin asyar itu ulama, jumhur ulama al-mufassirin bilang yang paling banyak tanggal 1 sampai tanggal 10 ini Dzulhijjah. Gak ada amalan yang lebih besar pahalanya. Begitu juga tobat, gak ada lagi tobat yang lebih besar pahalanya, cepatnya diterima. Doa yang paling cepat muncul apa di al-ijabah oleh Allah. Bahkan amal-amal yang paling besar pahalanya yang lebih disukai, lebih utama, lebih dicintai Allah dibanding ini hari-hari. Tapi katanya orang yang puasanya hari satu hari, ya'dilu sana apa? Ya'dilu siyama sanatin. Seperti dia puasa 1 tahun, Pak, 1 hari terus. Dan bangun malamnya ini hari-hari ini sampai tanggal 10 seperti orang dapat malam tahan. Lailatul Qadar. Ini bukan main-main. Dan ini katanya ulama kalau saya nanti sampai sahabat nanti aku melihat bahasanya Nabi ngomong kayak gitu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihad bisa bilang, sekalipun jihad tapi nggak bisa mengungguli pahala amal-amal kita ini di hari-hari ini. Itu Nabi Pak Akbar, Nabi membesarkan, wala jihad bisa bilang, sekalipun jihad. Kecuali ya, illa rajulun yakhruju bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bidzalika bi syai'in. Kalau orang tadi ini jihadnya keluar dengan semua hartanya dibawa, nggak sedikit pun tersisa di rumahnya, semuanya dibawa, dan dia nyawanya juga dibawa. Begitu pulang nggak ada nyawa, nggak ada harta, habis semuanya. Kira-kira ada nggak yang jihad model gitu? Kalau jihad yang kayak begini baru bisa mengungguli amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10. Lainnya nggak ada. Makanya kesempatan mas kita ngaji hari ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, diterima sama Allah semuanya. Puasa kita, mungkin prioritas kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan untuk kita tobat, kan? Ini kesempatan buat kita. Ada waktu taubatat ya al-asi idza badatu. Ada waktu taubatat ya syari idza bata'u. Ini waktunya buat orang-orang yang maksiat kalau mau tobat. Ini waktunya buat orang-orang yang mau lari dari dosa-dosa kalau mau mengambil manfaat. Ambil kesempatan, mudah-mudahan kita dapat berkah yang besar. Jadi kalau kita berbuat sesuatu cepat-cepat taubat dan istighfar. Wa in faratu fi syai'in minal awamir, kalau dia melalaikan sesuatu daripada perintah-perintah Allah, badaru bi qada'ihi wa tabu ila Allah, dianjurkan mereka bergegas untuk qada. Apa yang dia lakukan, dia tinggalkan sholat cepat-cepat kasih kuasa Allah. Waduh, bangun subuh tiba-tiba jam 10. Gak usah pakai besok aja deh sholat apa untuk sekalian subuh besok, gak boleh. Ya jam 10 itu langsung kita bangun sudah.
Kecuali inti hadas besar mandi dulu, hadas kecil wudhu dulu, udah yang itu aja, nggak usah ngopi-ngopi dulu deh. Kita masih ngantuk. Jangan kejar dulu yang wajib-wajib. Nah ini kata ulama untuk ba'dahu bil qada'i wa tabu ila Allah Ta'ala min tarki, dan cepat-cepat bertobat kepada Allah dari meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtajuna li anfusihim 'ala Allah abada, dan enggak diperbolehkan kita tadi itu pakai berhujjah. Ini semuanya ini saya melalaikan perintah Allah, saya meninggalkan perintah Allah dikarenakan memang sudah takdirnya begini. Astagfirullah, nyalain Allah lagi. Naudzubillah. Jadi kaum ini tadi Jabariyah, kita ini nggak bisa punya kekuasaan. Ya kan, kalau Allah udah takdir ini, ya udah takdirnya begini, nggak boleh. Kan udah kasih pilihan mau Allah, nanti bisa memilih yang baik, mana kenapa ini ngambil yang tidur? Udah tahu baik, ini tidur. Kalau dia melek sekali ketiduran lain, ya kan? Nah di sini ada anjuran, karena kita tidak boleh memprotes ketentuan-ketentuan Allah SWT abada selama-lamanya. Wala yaqdiruna habisabtil qadar. Enggak boleh juga bagi kita tadi itu menyalahkan takdir. Ini semua karena takdir. Yang demikian itu apa tidak benar ya. Enggak boleh lagi enggak ada rukhsah buat kita untuk mengucapkan kalimat itu. Wala yurafisuna bidzalika abada. Enggak diizinkan buat mereka semuanya itu untuk melakukan seperti itu pada siapapun dia. Pada seorang pun enggak diizinkan ya pakai ngomong kayak begitu karena takdir. Fa'inna Allah Ta'ala wasafa ba'da a'da'ihi fi kitabihi bil-ihtijab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tentukan kepada mereka. Tsumma ankara 'alaihim. Kemudian dia bilang kalau kena musibah, kalau kena yang namanya dia meninggalkan perintah atau melaksanakan dosa, ini semua karena takdir. Allah ingkari pernyataan seperti itu, enggak dibenerin oleh Allah. Kan? Wa dzalika wa wabbahum, dan Allah mencela ucapan mereka, mencaci maki, mencerca mereka. Walam yaqbalu minhum, dan enggak menerima sedikit pun ungkapan itu sebagai ungkapan yang benar untuk dijadikan udzur buat mereka. Wa raddahu 'alaihim, dan Allah tolak pernyataan seperti itu. Wa kadzdzabahum, dan Allah dustakan, bohong kamu bilang ini gara-gara saya. Dia emang gara-gara itu yang kasih kecil, enggak bisa milih yang baik, enggak bisa mengambil pelajaran, enggak bisa menelaah semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak gini. Kemana Allah ceritakan ya, kisah ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 148 sampai ayat 149. Surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata tuh orang-orang yang musyrik. Musyrik ini yang enggak beriman sama Allah. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Katanya dia bilang apa? Sekiranya ya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini kami ini dan bapak-bapak kami dan kakek nenek moyang kami ini tidak akan mensekutukan Allah. Jadi seolah-olah dia mensekutukan Allah karena ketentuannya Allah sudah dibikin begitu. Ya. Kalau seandainya dia bilang apa, mengatakan kayak gitu itu didustakan, enggak bohong, enggak ada Allah bilang begitu, itu silakan mau itu karena ketentuan itu. Enggak ada, ya kan? Dia bilang saya qul ladzina kafaru law syaa Allah, kalau seandainya Allah berkehendak ma asyrakna, enggak mungkin kami ini musyrik. Emang udah kehendaknya Allah. Allah bilang wala abauna, begitu juga kakek nenek moyang kami juga mungkin musyrik kalau enggak dikehendaki Allah. Allah bilang wala haramna min syai', dan kalau seandainya Allah SWT menghendaki, niscaya tidaklah pula kami ini mengharamkan ya sesuatu yang diharamkan Allah. Makanya kami ini apa? Melakukan yang diharamkan Allah emang karena sudah ketentuannya. Naudzubillah. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang enggak punya pilihan ya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan para rasul-rasul kayak gitu. Ini kami berani marah rasul-rasul ya emang takdirnya begini. Naudzubillah. Dan rasul-rasul dibilang bohong segala macam itu memang sudah ketentuannya Allah dibilang. Naudzubillah min dzalik. Hatta ada bahasana ungkapan kayak gini nih sampai nanti mereka akan merasakan yang namanya siksaan kami yang menimpa mereka. Bahasanya ada adab kami bakal datang nanti sama mereka. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Allah berfirman, katakan ya Rasulullah orang yang mampu kayak begitu. Adakah kamu itu mempunyai ya kan pengetahuan ilmu-ilmu yang apa dari ilmu itu dapat kamu kemukakan udzur atas ungkapanmu seperti itu? Mana buktinya? Dalil dari mana? Ilmu dari mana tuh kayak gitu? Coba ungkapkan lagunya dia. Sampai itu bisa ngomong kalimat seperti itu. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun.
Kamu tidaklah mengikuti semua tadi itu ungkapan-ungkapan kayak begitu, kecuali prasangka buruk kamu semuanya sama rasul-rasul, prasangka buruk sama Allah, prasangka buruk sama takdir. Naudzubillah min dzalik. Wa in anta billah takhrusun. Tidak lain kamu semuanya itu kecuali kalimat-kalimat yang dusta yang kalian utarakan. Qul balillahil hujjatul balighah. Katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang mempunyai hujjah yang jelas dari apa yang saya takdirkan begini ada buktinya jadi gini. Kalau ente punya nggak bukti jawab menolak takdir Allah. Nah di sini hadirin pelajaran buat kita, semoga kita dikuatkan iman dan Islam kita, yang dikuatkan tentang taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dapat menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya dan ridho dengan semua keputusan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Qadiluha wa qasiruha. Amin ya rabbal alamin.